को आप ना देखें। ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? क्या कुछ समय हम खड़े हो सकते हैं? അതിനുവേണ്ടി ഒരു നിമിഷം തയ്യാറാകുന്നവർ उसके लिए क्या कुछ समय हम ഇവിടുന്ന് खड़े हो ഒരാൾ सकते हैं? എഴുന്നേറ്റാൽ മതി. यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति को खड़ा होना ഇതുവരെ काफी നിങ്ങൾ है। തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കരുതേ. अब तक अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो ना खड़े हो। ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ये पहली बारी है। ആദ്യമായി पहले ഇന്ന് പകൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ आज के दिन जो निर्णय लेते हैं, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടൊപ്പമാകാം, वो हो सकता है कि आप अपने नौकरी के നിങ്ങളുടെ साथ कर रहे हो, പഠനത്തോടൊപ്പമാകാം, या हो सकता है आप अपने पढ़ाई के साथ कर रहे हो। ഒരുപക്ഷെ ജോലി ഇല്ലായിരിക്കാം, ऐसा हो सकता है कि आपके पास नौकरी नहीं ഏത് होगा, മേഖലയുമായിക്കോട്ടെ. लेकिन कहीं भी हो, ഈ പകൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമോ? आज के दिन क्या आप निर्णय ले ഒരു सकते हैं? ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. നിങ്ങൾ हम कुछ നിൽക്കുന്ന समय अपने സ്ഥലങ്ങളിൽ आंखों को बंद करेंगे, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. बाकी सब लोग अपने आंखों को പക്ഷെ बंद നിങ്ങൾ करेंगे। ഇരിക്കുവായിരിക്കാം, हो सकता है आप बैठे हो, ഇരുന്ന് ഇവരുടെ നേരെ കൈ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. आप अगर बैठे हो तो हाथों को बढ़ा के ഒരു उनके ऊपर നിമിഷം प्रार्थना പ്രാർത്ഥിച്ചു. करें। അവരാരുമായിക്കോട്ടെ, हम कुछ समय प्रार्थना करें, वो ഒരു कोई भी നിമിഷം होने पाए, പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ആത്മാവിൽ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. आत्मा में कुछ समय हम प्रार्थना നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് करेंगे। നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. आपके पास जो भी खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे। നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ അടുത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. अगर आपके पास खड़े हैं तो आप उनके पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं। പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുത്തോട്ട് ചെയ്യുന്നു, വേഗം അടുത്ത് അവർ അടുത്തോട്ട് माता ചെയ്യുന്നു. पिता है तो आप उनके पास जाके प्रार्थना कर നിങ്ങളുടെ सकते കുഞ്ഞുങ്ങൾ हैं। ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റിരിപ്പുണ്ട്, അവർ അടുത്തോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിമിഷം അവർ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. अगर आपके बच्चे खड़े हैं तो आप उनके पास जाके प्रार्थना कर सकते ഇവിടെ हैं। ആരും കണക്കെടുക്കുന്നില്ല. यहाँ पे कोई गिनती नहीं ले रहा, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ദൈവം കാണുന്നു. आपका निर्णय परमेश्वर देख रहा है। പകൽക്കാല ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे। തീരുമാനമെടുത്ത് ഓടി മുമ്പോട്ട് വന്നാണ്. ദിവസം और പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി जिन्होंने भी പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി निर्णय लिया പോവുകയാണ്. सारे आगे की ओर आ जाएंगे, परमेश्वर के दास आपके लिए ഒരു प्रार्थना നിമിഷം ഓടി करेंगे। മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കണ്ട. ഓടി മുമ്പോട്ട് വന്നു, ഓടി മുമ്പോട്ട് വാ. अब തീരുമാനമെടുത്തവർ सारे आगे की ओर आ जाए। കം ഫോർവേഡ്. ബാക്കി എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ. ബാക്കി ബാക്കി സാരെ എല്ലാവരും अपने കണ്ണുകളെ आप को അടച്ചാട്ടെ. ഇതൊരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ്. അത് ആരും കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ये एक എത്ര आत्मिक പേരുണ്ടെന്ന് सेवकाई നോക്കണ്ട, എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ആരും എണ്ണണ്ട. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ചു ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. कितने लोग हैं ना देखिए, एक आत्मिक सेवकाई है। പ്ലീസ് ദിവസന്മാർ ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ദിവസന്മാരെല്ലാവരും വന്ന് ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റവർ മാത്രം മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. യെസ്. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കരങ്ങളെ നീട്ടിക്കാട്ടെ. ഇവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കരങ്ങളെ നീട്ടിക്കാട്ടെ. ഇവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കരങ്ങളെ इनके आगे हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे। ഒരു നിമിഷം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഒരു നിമിഷം ഓർക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ണുകളാണ്. ആരും കാഴ്ചക്കാരായി ഇതിനകത്ത് നിൽക്കില്ല. ആരും കാഴ്ചക്കാരായിരിക്കില്ലേ. कोई भी देख के ना बैठे। ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയല്ല. यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ഇവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ഒരുങ്ങുകയാണ്. यहाँ पे एक सेवकाई के लिए ये लोग तैयार हो നിങ്ങൾക്ക് रहे हैं। ലഭിച്ച കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. जो भी आपको वरदान मिले उस वरदान से हम ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे आत्मा से भरपूर होकर हम प्रार्थना करेंगे। കണ്ണുകളെ തുറന്ന് ആരും നിൽക്കരുത്. എല്ലാവരും അഭിഷേകത്തിൽ ഒരു നിമിഷം कोई ना പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. खड़े रहे। ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെടുത്ത തീരുമാനമല്ല. यहाँ पे मैंने जो निर्णय लिया है वो नहीं है ये। ഒരാൾ പോലും എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. मैंने नहीं बोला कि कोई भी आप खड़े हो जाओ। നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ये आपने खुद निर्णय लिया है പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ തൊടട്ടെ. और पवित्र आत्मा आपको छूने ഈ पाए। പകൽ അഭിഷേകത്തെ ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. और आज के दिन परमेश्वर के दास ദൈവദാസന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. परमेश्वर के दास उनके लिए प्रार्थना करें। അവരുടെ അടുത്ത് അവരെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. उनको छू അവരെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. प्रार्थना करें। ഈ പകൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരാളെ പോലും മിസ് ചെയ്യില്ല. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. യേശുവേ, എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. पवित्र
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. സാംഭാഷ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം സാംഭാഷ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നു. സാംഭാഷ് ഒരു നിമിഷം ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കരങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീട്ടിക്കാട്ടെ. ഒരു നിമിഷം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവരെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇവർ ചെല്ലുന്നവർ, ഇവർ കാണുന്നവർ യേശുവിനെ അറിയട്ടെ. ഇവർ ചെല്ലുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ. സഭയ്ക്കകത്ത് ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഇവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी संतान बनने के लिए प्रभु जी हमारा जीवन पर आपने अवसर दिया है प्रभु जी। हालेलुया। आपकी सेवा करना कितना आनंद है, कितना सौभाग्य है प्रभु परमेश्वर। हमारा युवा लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अलग अलग स्थानीय कलीसिया से आए हुए हर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। प्रभु के राज्य की महिमा के लिए प्रभु जी, आपकी सुसमाचार की सेवकाई के लिए आज शाम के समय निर्णय लिए हुए हर एक बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु जी। हालेलुया। आपके आगमन से पहले हजारों हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार बताने के लिए, परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिए हुए हालेलुया सभी को आपके बलवंत हाथों में एक और बार हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आप हमारे लिए धरती पर आ गया, हमारे लिए लघु पकाया, हमारे लिए हालेलुया मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जीवड़ा परमेश्वर। हालेलुया। अपने संत लोगों को ले जाने के लिए जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवकाई में प्रभु जी हालेलुया मन लगा के पूरी सामर्थ के साथ, पूरी जोश के साथ, हिम्मत के साथ हालेलुया आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हालेलुया निर्णय लिया हुआ सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सब मिलकर आशीष करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज से लेकर हालेलुया उनके जीवन के आखिरी कदम तक विभिन्न माध्यम के द्वारा प्रभु के राज्य के लिए सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। विश्वास योग्यता के साथ आगे चल सके सभी को हालेलुया हालेलुया आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हमारा प्रार्थना के उत्तर दिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगना हो, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आज का यह दोनों सेक्शन बहुत अनुग्रहित था और बहुत पावरफुल था। आपके जीवन में परमेश्वर काफ़ी कार्य करेगा और मेरा कर्तव्य ये है कि आज एक्सेल मिनिस्ट्रीज़ के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग जानते हो कि हमारी मिनिस्ट्री कैसे है, बट कुछ लोग नहीं जानते। मैं उनके बारे में उनको ये बताना चाहता हूँ। और आज के स्पेशली मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ब्लास्ट मीटिंग आप सबकी जीवन में बहुत अनुग्रहित का कारण रहा। और आज का एक्सेल मिनिस्ट्री बारे में आज मैं आपको एक्सेल मिनिस्ट्रीज़ के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। एक्सेल मिनिस्ट्रीज़ पिछले 15 साल से अनुग्रहित रीति से बच्चों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं और हमारे काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं लाइक एक्सेल VBS, एक्सेल होप। एक्सेल होप ये है कि काफ़ी अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम काफ़ी फिनेंशियली हेल्प करते हैं, लाइक वो विश्वासी हो, पास्टर्स हो, उनके बच्चों को। और पैंडमिक के टाइम में हमने दिल्ली में भी काफ़ी फैमिलीज़ को एक्सेल होप के थ्रू हमने हेल्प करने का मौका मिला। और हम एक्सेल यूथ के बीच में भी काफ़ी हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं। और एक्सेल मीडिया एंड पब्लिकेशन, काफ़ी बुक्स, काफ़ी गाने हम बच्चों के लिए हम बनाते हैं वो यूट्यूब के थ्रू। और पब्लिकेशन लाइक हमारे बच्चों के लिए मैगजीन्स भी हैं। और एक मेन जो है एक्सेल स्कूल ऑफ चाइल्ड इवेंजलिज्म, जो बच्चों के सेवकाई के लिए हम यूथ्स को हम आगे लेके आते हैं। तो मैं आपको भी एक इनविटेशन देना चाहता हूँ। कोई भी संडे स्कूल टीचर्स आपके बीच में से आपको लग रहा है कि मुझे एक नेक्स्ट लेवल में मुझे बच्चों के बारे में या बच्चों की सेवकाई के बारे में जानना चाहते हैं,
हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मलयालम तीनों लैंग्वेज में हम इसके क्लासेस लेते हैं. अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग. और एक्सेल मिनिस्ट्रीज अभी हम अराउंड 7 लैंग्वेजेस में हम कर रहे हैं, लाइक मलयालम, तमिल, हिंदी, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा और इंग्लिश में भी कर रहे हैं. और एंड अब्रॉड में भी हम कनाडा या मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा प्रेजेंस है वहाँ पे भी. और मैं हम आज मीटिंग करके जा रहे हैं और मैं एक इनविटेशन और आपको देना चाहता हूँ. आज की मीटिंग में अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपसे बात किया है और कुछ आपको टचिंग सा लग रहा है, और हम इनविटेशन देते हैं. हमारा एक छोटा सा दिल्ली स्टेट का एक टीम है 15 जनों का. हम आपको इनविटेशन देते हैं. अगर आपको लग रहा है कि बच्चों के बीच में काम करना चाहते हैं और एक्सेल मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. अगर हमसे बात नहीं हो पा रही, आप अपने पास्टर्स से बात करके वो हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे. और ये मैं विश्वास करता हूँ कि स्पेशली हम हिंदी लैंग्वेज में हम यहाँ पे VBS करते हैं. तो आपको पता है अराउंड जो हिंदी प्रॉपर बोला जाता है, अराउंड 10 से 11 स्टेट में जो प्रॉपर हिंदी बोला जाता है. तो आपको पता है ये 15 जनों से सब स्टेट्स में जाना पॉसिबल नहीं है. सो मैं आपको भी इनवाइट करना चाहता हूँ कि हमारे टीम में जुड़ें. और आगे बहुत लाखों बच्चे हैं जो अभी तक संडे स्कूल या VBS अभी तक सुना तक नहीं है उन्होंने कि क्या होता है. तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप में आज की मीटिंग में किसी ने भी परमेश्वर ने आपसे बात किया हो. जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड हम आपको आपसे बात करना चाहते हैं और आगे के लिए देखेंगे. और मैं राइट नाउ आई call Grace for the word of thanks. Praise the Lord. Greetings to you all in the sweet and mighty precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for this opportunity that He has given us, Excel Ministries, to be a part of the BLAST program 2022. I would like to especially thank IPC Delhi State President, Pastor Shaji Daniel, Vice President, Pastor KV Joseph, Secretary, Pastor Sam George, and other executives and the council members. I also want to thank IPC Delhi State Sunday School Association, Director Pastor Binoy Jacob, Secretary Brother Roji, Treasurer Brother Sam Matthew, and all other council members, including Deputy Director Brother Sam Mathai. I would really like to thank all of you for giving us this opportunity that we could come together and praise the name of the Lord. I do not want to forget the contribution done by the IPC Delhi state leaders for our online Excel VBS from the year 2020. We're very grateful and we hope and continue to pray that you will continue to partner with us that we can reach so many children who have not heard the gospel of God. Thank you. God bless you all. Thank you, Excel VBS, for such an enriching session. And thank you for reminding us again about the importance of God in our life. Now I would like to invite the choir to give tribute to our homeland. Before starting this song, patriotic song, I request all Sunday school teachers and council members to come on the stage and to be part with us. All Sunday school teachers. एक और अनाउंसमेंट है, जो भी क्विज के 4 टीम सेलेक्टेड हुए थे वो प्लीज आगे आ जाए क्विज के लिए जब तक ये लोग रेडी होते हैं. All the 4 teams of the quiz, I will repeat, Annette and Molly Matthew from Rohini Sector 17 and rest of the 3 teams which were selected, please come forward for the quiz.